Hi students, welcome to Inside Physics, and in this channel we are studying 11th Standard Physics Unit 1. First let us see what is the principle of homogeneity of dimensions. So the principle of homogeneity of dimensions states that the dimensions of all the terms in a physical expression should be the same. Okay. So that means the dimension of all the terms. So in an equation, there may be 2 or 3 or more terms. Let us see an example. Let us take the equation v square is equal to u square plus 2as. This is an equation you have studied in your 10th standard, isn't it? Equation of motion. Okay. So here there are 3 terms. One is v square, the next one is u square, and the next one is 2as. These are the 3 terms in this equation. Here v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and s is the displacement. You know what is the dimensional formula for velocity? Dimensional formula for velocity is L t power minus 1. Okay. So now let us apply that in this v square. L t power minus 1 the whole square, which is equal to u is the initial velocity. Okay. So L t power minus 1 the whole square plus 2 is dimensionless. Okay. எந்த நம்பருக்குமே டைமென்ஷன் கிடையாது. ஸோ அதை விட்டுடலாம். அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஆக்சிலரேஷன் இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஆக்சிலரேஷன்? ஆக்சிலரேஷனுக்கு எல் டி பவர் மைனஸ் 2. எல் டி பவர் மைனஸ் 2. ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். இன்டு வாட் இஸ் எஸ்? எஸ் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இட்ஸ் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இஸ் எல். ஓகே. ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம். L square t power minus 2 ஸ்கொயரிங் பண்ணிட்டோம். இதை ஸ்கொயரிங் பண்ணாலும் அதான் கிடைக்கும். L square t power minus 2. இங்கே பாரு, இந்த L வந்து இங்கே என்ன பண்ணிடலாம்? மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். n into L, L square into t power minus 2. So see, these 3 terms are having the same dimensional formula, isn't it? So இப்படி இருக்கிறது தான் வந்து இதை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? Principle of homogeneity of dimensions அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? Understood? Okay. Now we are going to see what are the applications of the dimensional analysis. So there are many applications, many uses for this dimensional analysis. This method is used to convert a physical quantity from one system of units to another. The next one, it is used to check the dimensional correctness of a given equation. Third one is to establish relations among various physical quantities. Now let me explain all the 3 uses with an example. Okay. Let's see the first one. The first one is the dimensional analysis is used to convert a physical quantity from one system of units to another. அப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண, தட் இஸ் சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸ் டு எஸ்ஐ யூனிட்ஸாக இருக்கலாம். ஓகேவா? அல்லது இப்போ பவுண்ட்ஸ் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுலேருந்து கூட நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். எஃபிஎஸ் டு எஸ்ஐ சிஸ்டமாக இருக்கலாம், ஆர் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமாக இருக்கலாம். For this method, we use one principle, that is the product of the numerical values and its corresponding unit is a constant. ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூவையும் அதோட யூனிட்டையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் கிடைக்கிறது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் அது. தட் இஸ் என் இன்ட்டு த டைமென்ஷன் ஆஃப் யூ. ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ யூங்கிறது யூனிட். ஓகேவா? விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். ஆர் இது எப்படி எழுதலாம்? கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால இது எப்படி எழுதிக்கலாம்? n1 u1 is equal to n2 u2. So you have to remember this formula when you convert a physical quantity from one system to another. Okay. So இப்போ u1 u2ங்கிறது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தாலே அது என்ன? டைமென்ஷன்ஸ். ஓகே.
ஸோ அப்போது இதையே எப்படி எழுதிக்கலாம், இப்போது 2 சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட், இது செகண்ட் ஒன். ஸோ அப்போது அதை வந்து இந்த 3 பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, எம், எல் அண்ட் டி, இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டைமென்ஷனை எழுதுவோம். ஸோ அதை எப்படி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். n1 into m1 power a, l1 power b, t1 power c, which is equal to n2 into m2 power a, l2 power b, t2 power c. So this is a very important formula. If you know this formula, you can convert any kind of unit to another kind of unit. Okay. Okay. Let's see one example. Example 1.12. Let us first read out the problem. Convert 76 centimeter of mercury pressure into Newton meter power minus 2 using the method of dimensions. Okay. ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம். அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 76 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி ப்ரெஷர். ஓகேவா. ஸோ வந்து மெர்க்குரியை வந்து ப்ரெஷரை வந்து 76 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி அந்த யூனிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது. அப்போ இது வந்து என்ன சிஸ்டம், சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். இதை வந்து நாம் என்ன சிஸ்டமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எஸ்ஐ சிஸ்டமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ அப்போது இந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி யூ மஸ்ட் நோ த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் தி ப்ரெஷர். ஓகேவா. ஸோ அப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலானா ப்ரெஷரோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தட் இஸ் எம் எல் பவர் -1 டி பவர் -2. ஓகே. ஸோ அது சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஃபார்முலா ப்ரெஷரோட ஃபார்முலாலேருந்து கொண்டு வந்துடலாம். that is pressure is equal to force by area. force ஓட dimensional formula தெரியும், ml t power -2, ஏரியாவுக்கு l ஸ்கொயர். இந்த ரெண்டே டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிடைக்கிறது எனக்கு இந்த எல் கேன்சல் பண்ணிட்டா அப்படின்னா இந்த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ml power -1 t power -2. ஓகேவா. ஸோ ஆல்சோ இந்த 76 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி ப்ரெஷரை நம்ம சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா. இது ஜஸ்ட் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்குது, அதாவது மெர்க்குரி காலமோட ஹைட் தான் இருக்குது. ஓகேவா. ஸோ அப்போ அந்த ஹைட்டை வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும், இந்த ப்ரெஷருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் நாம். அதை டைன் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா P is equal to H rho G. ஓகேவா. அது ஒரு லிக்விட் காலமோட ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா. ஓகே. ஸோ P is equal to Pங்கிறது ப்ரெஷர், ஹைட்னா ஹைட் ஆஃப் த லிக்விட் காலம், ரோங்கிறது டென்சிட்டி, ஜிங்கிறது ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஓகேவா. ஸோ இங்கே ஹைட்டுங்கிறது தான் 76 சென்டிமீட்டர் ஆஃப் மெர்க்குரி காலம். ஓகேவா. 76 சென்டிமீட்டர். ஸோ 76 போட்டுட்டோம். ரோங்கிறது என்ன அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் தி மெர்க்குரி. Density of the mercury is 13.6 gram per centimeter cube. ஓகேவா. ஸோ இது கிராமில் தான் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. ஓகே. ரோ இஸ் ஈக்குவல் டு 13.6 கிராம் பெர் சென்டிமீட்டர் கியூப். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜி. அப்படி தானே. ஸோ ஜிங்கிறது என்ன, ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ என்ன, ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 9.8 மீட்டர் செகண்ட் பவர் -2. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ. பட் நம்ம இங்கே அதை அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னா இது எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்குது. ஸோ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் டு த சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸ். ஓகே. ஸோ மீட்டராக அப்போ என்னவா மாற்றணும், சென்டிமீட்டராக மாற்றணும். மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும், 1 மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 சென்டிமீட்டர். ஸோ 100ஆல் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸில் கிடச்சிடும். ஓகே. ஸோ அதுதான் இந்த 980. ஓகே. ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருச்சா. ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் ப்ரெஷரை எழுதும்போது எப்படி எழுதணும், தட் இஸ் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர் வேல்யூ தான் இது. ஓகே. ஸோ 76 into 13.6 into 980 டைன் சென்டிமீட்டர் பவர் -2. இதில் இந்த டைன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நியூட்டன் நம்ம எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நியூட்டனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு சிஜிஎஸ் யூனிட் தான் டைன் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போது ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஒன் ஃபார்முலா, தட் இஸ் n1 into
m1 power a, L1 power b, T1 power c, which is equal to n2 into m2 power a, L2 power b, T2 power c. ஓகேவா? ஸோ இங்கே இந்த n1 அப்படிங்கிறது n1 n2 அப்படிங்கிறது நியூமரிக்கல் டிஜிட்ஸ். ஓகேவா? இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரெஷரோட வேல்யூ. ஓகேவா? ப்ரெஷரோட மேக்னிடியூட் அதுதான் n1 n2. இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது அதோட டைமென்ஷன்ஸ். n1 n2 அந்த 1ல் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. 2ல் எழுதியிருக்கிற எல்லாமே இங்கே வந்து நமக்கு எஸ்ஐ யூனிட்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை அப்படியே நம்ம இந்த ப்ரெஷருக்கு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே இதில் பாரு, இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள். n1க்கு பதிலாக இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம்? P1 எழுதியிருக்கோம். ஓகேவா? n1க்கு பதிலாக இங்கே P1, n2க்கு பதிலாக P2, மீதி எல்லாம் சேம் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கோம். ஏன்னா சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸில் இந்த m1 L1 T1 அதோட பவர்ஸ் ஏபிசி, இதே மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் m2 L2 T2 பவர்ஸை ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நமக்கு தேவையானது P2. ஓகேவா? ஸோ P2 இஸ் ஈக்குவல் டு P2 தான் வேணும் அப்படின்னா அதை லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துடலாம். லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே என்ன பண்ணணும், இந்த டேர்ம் அப்படியே இந்த பக்கம் கீழே கொண்டு வந்துடணும், டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு P1 into m1 power a, L1 power b, T1 power c divided by this value m2 power a, L2 power b, T2 power c. Okay, understood? இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா m1 m2 இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் சேர்க்க போகிறோம், L1 L2 டேர்ம்ஸை சேர்க்க போகிறோம், T1 T2 டேர்ம்ஸை சேர்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ the next step is which is equal to P1 into m1 by m2 the whole power a. ஏன்னா ரெண்டு m1 m2 ரெண்டுக்குமே பவர் a தான், L1 L2க்கு ரெண்டுக்குமே பவர் b தான், T1 T2க்கு ரெண்டுக்குமே பவர் c தான். ஸோ எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி எழுதிடுறோம். ஓகேவா? ஸோ m1 by m2 the whole power a, L1 by L2 the whole power b, T1 by T2 the whole power c. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த m1 L1 T1 m2 L2 T2 இதோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த m1 L1 T1 எல்லாமே சிஜிஎஸில் எழுதணும், m2 L2 T2 எல்லாம் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதோட வேல்யூஸை எழுதிடுவோம். ஸோ அகைன் சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸ் m1 is equal to 1 grams. ஓகேவா? ஏன்னா சிஜிஎஸ் யூனிட்ஸில் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்டில் மெஷர் பண்ணுவோம். அப்போ m1ங்கிறது 1 கிராம், L1 1 centimeter and T1 1 second. SI unitsல எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம், மாஸ், லெங்த், டைம், கிலோகிராம், மீட்டர் அண்ட் செகண்ட், அதை தான் எழுதியிருக்கோம். 1 kilogram 1 meter and 1 second அப்படின்னு எழுதிட்டோம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்சோ we know the dimensional formula for the pressure. So it is P is equal to square bracket P is equal to m L power minus 1 T power minus 2. ஓகேவா? ஸோ இதிலேருந்து நம்ம எம்மோட பவர்ஸ் தான் என்ன, எம்மோட பவர்ஸ் தான் ஏ, எல்லோட பவர் தான் பி, டியோட பவர் தான் சி. ஸோ அதையும் நாம் எழுதிக்கலாம். ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1, பி இஸ் ஈக்குவல் டு -1, சி இஸ் ஈக்குவல் டு -2. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே இந்த ஏபிசி வேல்யூ m1 L1 T1 m2 L2 T2ஓட வேல்யூவை அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஆல்சோ we know P1ஓட வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். அந்த 76 into 13.6 அது போட்டோம் இல்லையா, into 980 அந்த வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ see the next step, that is P2 is equal to 76 into 13.6 into 980, இது P1ஓட வேல்யூ. ஓகேவா? அது P1. ஓகே, ஸோ இன்டு இங்கே பாருங்கள் m1 1 gram. ஓகே, m1 is equal to 1 gram divided by m2 value 1 kilogram. So 1 gram by 1 kilogram in the whole power 1 centimeter by 1 meter the whole power in the b oda value -1 second by 1 second the whole power -2. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த கிராம் கிலோகிராம், இங்கே மேலே கிராம் இருக்குது, கீழே கிலோகிராம் இருக்குது, இந்த ரெண்டையுமே எப்படி மாற்ற போகிறோம், சேம் யூனிட்ஸுக்கு மாற்ற போகிறோம். ஒன்று இதை கிலோகிராமாக மாற்றிக்கலாம் அல்லது இதை கிராமாக மாற்றலாம். எப்படி வேணாலும் நம்ம செஞ்சாலும் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறபடியே இப்போ பார்ப்போம். Okay, so the next step is
ஸோ 1 கிராம்ங்கிறத எப்படி வந்து கிலோகிராமில் மாற்றலாம் அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ 1000 grams is equal to 1 kilogram, isn't it? ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கேருந்து 1 கிராம் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிட்டா போதும், இந்த 1000 அப்படியே இங்கே கீழே கொண்டு வாங்க. அப்போ 1/1000 kilograms, தட் இஸ் 1 gram is equal to 1/1000. எப்படி எழுதிடலாம், பவர்ஸ் கொடுத்து எழுதணும்னா 10 to the power minus 3 kilograms. ஓகேவா? In the same way 100 centimeter is equal to 1 meter and 1 centimeter is then 1/100 meters, and so we can write 1 centimeter is equal to 10 to the power minus 2 meters. Okay, understood? So now we are going to substitute these values. Okay, so for 1 gram we are substituting 10 power minus 3 kilograms. Okay, so அப்படியே substitute பண்ணுங்க into 10 to the power minus 2 meter divided by 1 meter into second அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இதை இன்னும் என்ன செய்ய போகிறோம், சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுத போகிறோம். the whole power 1 இருக்கு இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து அதை அப்படியே மல்டிப்ளிகேஷன் எழுதிட்டு இங்கே பாருங்கள் 10 power minus 3 the whole power 1. ஓகேவா, கிலோகிராம் எல்லாம் விட்டுருங்க. 10 power minus 3 the whole power 1. அப்போது அதே தான் இருக்கும்ல, 1ஆல் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்படியே போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாரு 10 power minus 2 the whole power minus 2. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணணும், பவர் -2 into -1 ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் பிகம்ஸ் ப்ளஸ், ஸோ +2 ஆகிடும். இன்ட்டு 1 second by 1 second கேன்சல் ஆகிரும். அதில் 1 தான் இருக்கும், 1 power -2 இருக்கும். ஸோ 1 power -2ங்கிறது என்ன, 1 தான். ஸோ இன்ட்டு 1. ஓகேவா, 1க்கு பவரில் எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் இது என்னவா தான் இருக்கும், வேல்யூ 1ஆக தான் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ அதை அப்படியே எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ 1.01 into 10 to the power 6 கிடைக்கும். ஓகேவா, ஸோ இன்டு இந்த வேல்யூஸ் 10 to the power minus 3 into 10 to the power 2. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ 3 பவர்ஸை வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த பேஸ் சேம் தான், 10 10 10 தான் பேசஸ். ஸோ இது மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இந்த பவர்ஸில் இருக்கிறது எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கணும், ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே -3 இருக்குது, இங்கே +2 இருக்குது. ஸோ அதை 3ஐயும் சேர்த்து ஆட் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், 5 கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square. அதான் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் -2. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க, ஆக்சுவலாக ப்ரெஷரோட வேல்யூ 76. ஆக்சுவலாக அங்கே கொடுத்துருந்தது 76 centimeter ஆஃப் மெர்க்குரி ப்ரெஷர் இப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், 1.01 into 10 to the power 5 நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ சேம் மெத்தடில் நெக்ஸ்ட் 1.13 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, if the value of universal gravitational constant in SI units is 6.6 into 10 to the power -11 Newton meter square kilogram power -2, then find its value in CGS system. ஸோ அங்கே வந்து சிஜிஎஸ் டு எஸ்ஐ கன்வெர்ட் பண்ணோம், இங்கே எஸ்ஐ இருக்குது, அதை சிஜிஎஸில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஜி வேல்யூங்கிறது கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட். இதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோம், ஜிஎஸ்ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம். அண்ட் சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் வந்து ஜிசிஜிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஜிஎஸ்ஐ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 6.6 into 10 to the power -11 Newton meter square kilogram power -2. ஜிசிஜிஎஸ் வேணும். ஸோ கொஸ்டின் மார்க் போட்டாச்சு. ஸோ ஃபார்முலா தெரியும், ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில். ஸோ N2 is equal to டேரெக்டாக எழுதியாச்சு. N2 is equal to N1 into the value M1 by M2 the whole power A, L1 by L2 the whole power B, T1 by T2 the whole power C. ஓகே, ஸோ இப்போ அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். என்ன கால்குலேட் பண்ணணுமோ அதை வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஜிசிஜிஎஸ் தான் வேணும். ஸோ அதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு N1க்கு பதிலாக ஜிஎஸ்ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ ஜிஎஸ்ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ தெரியும், அதை இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். ஆல்சோ இந்த M1 M2 L1 L2 T1 T2ஓட வேல்யூஸ் அதுவுமே உங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம்.
ஸோ m1 m2 1 kilogram, m2ங்கிறது 1 grams, L1 1 meter, L2ங்கிறது centimeter, T1ங்கிறது T2ங்கிறது 1 seconds தான். ஸோ இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த கன்வர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். என்ன கன்வர்ஷன் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் அண்ட் கிலோகிராம் டு கிராம்ஸ், அந்த கன்வர்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ 1000 grams is equal to 1 kilogram. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 100 centimeter is equal to 1 meter. ஓகேவா, இது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து செய்ய முடியும். அப்போ இதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். அப்போ கிராமை வந்து கிலோகிராமாக மாற்றிக்கலாம், கிலோகிராமை கிராமாவும் மாற்றிக்கலாம், அப்படி தானே. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நெக்ஸ்ட் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலாவை படிச்சுக்கோங்க. m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2. சப்போஸ் இது தெரியலைன்னாலும் நீங்கள் எங்கேருந்து கொண்டு வந்துடலாம், யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா, அந்த இக்குவேஷன்லேருந்து இதை கொண்டு வந்துடலாம். அந்த இக்குவேஷன் என்ன உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? F is equal to G(m1 m2) divided by r² ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் இதை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா இருக்குல்லையே, m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2. அப்போ இங்கே ABCயோட வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ எடுத்து எழுதிட்டோம். A = -1, B = 3, C = -2 எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் GCGS is equal to வேல்யூஸ் அப்படியே என்ன செய்ய போகிறீங்க, சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறீங்க. இந்த GSIயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் m1/m2 இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம அப்படியே m1 m2 வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளமில் என்ன பண்ணோமோ அதே தான். நீங்களே கூட பார்க்காமலே கூட இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ 1 kg/gram, meter/centimeter, அதே மாதிரி second/second போட்டாச்சு. த ஹோல் பவர் ABC வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. மெயினாக வந்து இந்த பவர்ஸை வந்து எப்படி நாங்கள் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணோம், இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருச்சுனாலே போதும். 2 விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்று வந்து இந்த கன்வர்ஷன் டேபிள்ஸ், ஓகேவா, மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் அல்லது மில்லி மீட்டராக இருக்கலாம், எப்படி கொடுத்துருந்தாலுமே அதை கன்வெர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து யூ மஸ்ட் நோ த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா. ஸோ டைரக்டாக டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா தெரியலைனாலும் அது எப்படி வந்து ஃபார்முலா இக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து செய்ய முடியும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே லிசன். நான் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் பாரு. ஸோ 1 kilogram டிவைடட் பை கிராமுக்கு என்ன போட்டாச்சு, 10⁻³ கிலோகிராம் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் 1 meter/10⁻², சென்டிமீட்டருக்கு பதிலாக 10⁻², மீதியெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். 1s/1s த ஹோல் பவர்ஸில் போட்டுக்கிறோம் ஏபிசி வேல்யூவை. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இங்கே பாருங்கள், இப்போ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறது பார்ப்போம். இங்கே கீழே என்ன இருக்குது, 10⁻³ இருக்குது. ஸோ இங்கே அதுக்கு ஹோல் பவர் -1, 1/10⁻³. இது 1/10⁻³ மேலே போச்சுன்னா என்னவாகும், இது 10⁻+3 ஆகும். அதை த ஹோல் பவர் -1 பண்ணிட்டா மறுபடியும் அது -3 ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், 1/10⁻², ஓகேவா. ஸோ 1/10⁻², which is equal to 10², ஓகேவா. இந்த பவர் -2 மேலே போகும்போது என்னவாயிடும், 10² ஆகிடும். அதுக்கு த ஹோல் பவர் 3, 10² த ஹோல் பவர் 3, ஓகேவா. ஸோ அப்போ இதை என்ன பண்ணணும், இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஓகேவா. 2 × 3 என்னவாயிடும், 6, அதுதான் 10⁻6, ஓகே, இன்ட்டு 1, ஓகேவா. 1 second/1 second, 1 to the power -2, ஆர் இங்கே எந்த நம்பர் 1க்கு பவரில் இருந்தாலும் அதோட வேல்யூ என்னதான், 1 தான், ஓகேவா, இன்ட்டு 1. ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஹோல் பவரில் இருக்கும்போது இந்த 2ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி இன்டூ ஃபார்மில் இது இருக்கும்போது இதை என்ன செய்யணும், பவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 6.6 இன்டூ, இங்கே ஏற்கனவே பவரில் -11 இருக்குது. ஸோ இங்கே ஒரு -3, -11ம் -3யும் -14 + 6, ஓகேவா. -14 + 6 என்ன கிடைக்கும், -8 கிடைக்கும், ஓகேவா. பெரிய நம்பர் வந்து -14 தானே. ஸோ அப்போ 6.6 × 10⁻−8 dyne centimeter square gram power -2.
இந்த டைன்கிறது சிஜிஎஸ் யூனிட் ஃபார் நியூட்டன், சிஜிஎஸ் யூனிட் ஃபார் நியூட்டன். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்போயுமே மறக்காதீங்க. ஓகே, 2 ப்ராப்ளமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி என்ன ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நீங்கள் செஞ்சிடலாம். இந்த ஃபார்முலா தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Keep watching and keep studying and practice more problems. Okay, thank you. Bye.